गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। नमस्कार दर्शक वृंद, आपण मानंकु आजिर राशिफल कार्यक्रम रे मु एस कुमार स्वागत जनाऊछि। प्रतिदिन निजर राशिफल जानिबा पई गुरुकृपा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करी दियंतु, जहा फल रे आमे जेते बेले वीडियो अपलोड करिवो प्रथमे आपण वीडियो देखि पारिबे। आमर यही वीडियो रे आपण संपूर्ण पंचांग सहित मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे जानि पारिबे। वीडियो को दयाकरी शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिथिले वीडियो को लाइक करंतु एवं आपणक प्रियजन पाखु शेयर करी जणांतु। एबे आसंतु जानिबा आज दिनर संपूर्ण पंचांग विषय। आज 2025 मसीहा जुलाई मास 26 तारिख शनिवार, दिल्ली स्वराब्द सन 1432 साल, स्वाधीन भारताब्द 78 वर्ष, महिमाद 198 वर्ष। उत्कल गजपति श्री श्री गजपति दिव्यसिंह देव महाराजांकर 68 अंक। सौरस्व श्रावण मास 11 दिन, चांद्रमते श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि रात्रि 11 घंटा 48 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय विरजा क्षेत्र को 5 घंटा 22 मिनिट, कर्कट लग्न एकदंड 38 लिता गते उदय। आजिर सूर्यास्त विरजा क्षेत्र को 6 घंटा 20 मिनिट, मकर लग्न एकदंड 22 लिता गते अस्त। आज कर्कट चंद्र अपराह्न 5 घंटा 28 मिनिट पर्यंत, एहा परे सिंह चंद्र अश्लेषा नक्षत्र अपराह्न 5 घंटा 28 मिनिट पर्यंत, एहा परे मघा नक्षत्र। आज जन्मित शिशुर कर्कट राशि विप्रवर्ण दानवगण, अपराह्न 5 घंटा 28 मिनिट गते सिंह राशि क्षत्रिय वर्ण दानवगण। आज मृत व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष, रात्रि 11 घंटा 48 मिनिट गते 1 पाद पुष्कर दोष। निषिद्ध खाद्य आज बोईतालु भोजन निषेध अटे। आजिर अमृत जोग दिबा 9 घंटा 37 मिनिट गते 1 घंटा 14 मिनिट मध्य, रात्रि 8 घंटा 44 मिनिट गते 10 घंटा 52 मिनिट मध्य, रात्रि 12 घंटा 48 मिनिट गते 1 घंटा 48 मिनिट मध्य, एवं रात्रि 2 घंटा 34 मिनिट गते शेष रात्रि 4 घंटा 5 मिनिट मध्य। आजिर महेंद्र जोग नाही। आजिर काल बेला प्रातरु दिबा 6 घंटा 11 मिनिट मध्य एवं अपराह्न 4 घंटा 21 मिनिट गते 6 घंटा 20 मिनिट मध्य। आजिर 12 बेला दिबा 1 घंटा 6 मिनिट गते 2 घंटा 54 मिनिट मध्य। आजिर काल रात्रि अस्तरु रात्रि 7 घंटा 21 मिनिट मध्य एवं शेष रात्रि 4 घंटा 13 मिनिट गते 5 घंटा 22 मिनिट मध्य। आजिर राहु काल पूर्वाह्न 9 घंटा ठारू 10 घंटा 30 मिनिट मध्य। आज अपराह्न 5 घंटा 28 मिनिट गते कर्कट राशि और मकर राशिर घात चंद्र, अपराह्न 5 घंटा 28 मिनिट मध्य मीन राशिर घात नक्षत्र, एहा परे मेष राशिर घात नक्षत्र। धनु राशि और मीन राशिर घात तिथि, वृष राशि सिंह राशि और कन्या राशिर घात बार। प्रिय बंधुगण, एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे। राशि चक्रर प्रथम राशि मेष राशि। आज मेष राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे चतुर्थ चंद्र बाधा प्राप्त अछंती और चतुर्थ रवि मध्य बाधा प्राप्त अछंती। अशुभ फल बदल रे शुभ फल मिलिब। कौनसी बंधुक द्वारा आपण उन्नति पथरे आगे चलिबे। हठात अर्थ व्यय हेले मध्य
କୌଣସିଠାରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଉଠିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳବାନ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରୋଗମାନ ଅପସରିଯିବ। ଶରୀରର ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସିଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ମନର ବଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଦିନଟିଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ଧନ ଗୃହ ଓ ପରିବାର ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ। ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରାଇଦେବେ। ଆପଣ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଗୃହରେ କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳିବେ। ନିଜ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଥାଉ କି ନଥାଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କରି ନିଜେ ଭୋଜନ କରିବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ କଦାପି ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହା ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମନରୁ ହଟିଯିବ। ଉତ୍ତମ ଆୟ ହେବ। ଅର୍ଥ କାରବାରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଜୁଆ ଲଟେରୀରେ ଭାଗ ନେଇ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ମନ ଖୁସିରେ ବହୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ମ କାମ କରି କିଛି ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ସମୟକୁ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାଦଶ ରବି ଶୁଭ ଓ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଅତିଥି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଅତି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଚାଲିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ସକାଶେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ବହୁ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆଜି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଆଜି ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସମ୍ବାଦମାନ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁକରଣ କରି ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ କର୍ମ କରାଇବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ପୂଜାପାଠ ଓ ଗୁରୁ ଭକ୍ତିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ।
କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବହୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ପରିବାରର ଗୁରୁଜନମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଦୈବୀ କୃପା ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଷ୍ଟମ ରବି ଉଭୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ଘାତ ତିଥି ଅଶୁଭକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ବନ୍ଧୁ ବିବାଦ ସ୍ଥଗିତ ରହିପାରେ। ଯାହା ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେବାର ଥିବ ସେଠାରେ ଅଳ୍ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ। କୌଣସି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତଥାପି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ଶାରୀରିକ ହେଉ କିମ୍ବା ମାନସିକ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସିର ଉତ୍ତମ ବାତାବରଣ ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଦୂରରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବେ। ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତହିଁରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ସକାଶେ ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳବାନ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କରିଥିବା ଋଣ ଏହି ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳବାନ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ଜ୍ଞାନ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁକୁଳି ଯିବେ। ବହୁ କାମରେ ହାତ ଦେଇ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଶୁଭ କର୍ମମାନ କରିବେ।